ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਹਜੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਨ ਉਹ अपने वोट हक का इस्तेमाल जो है हजे भी कर सकते हैं। तो इस विचाले ये भी दस दिए कि वोट परसेंट कितनी हुई है। 68% असी देख पा रहे हैं गौरव। तो पूरी अपडेट असी ले लेने क्योंकि साडी सहयोगी मोनिका ठाकुर साडे नाल न्यूज़ रूम तो जुड़ चुकी है। मोनिका, कुल किन्ने फीसदी वोटिंग पंजाब दे हुण तक दर्ज की गई है? बिल्कुल, अगर इंदर पे बात करूं तो मालवा में सुबह से ही कहीं ना कहीं लीड परसेंटेज जो है वोटिंग वहां पर सबसे ज़्यादा हो रही थी। लेकिन इस बीच माझा और दोआबा की बात करें तो वहां पर भी जो परसेंटेज है वो 60 और 65 के बीच में नज़र आ रही है। पटियाला अबन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 61% फिलहाल 4 बजे तक जो है वोटिंग हुई है। इस बीच अगर मालवा की अगर बात करूँ तो मालवा रीजन में 65 से लेकर 68% और 70 से लेकर 75% तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो ज़िले हैं वहाँ पर वोटिंग हुई है। लेकिन चमकौट साहिब जो वहाँ पर सबसे कम चल रहा था 34% वहाँ पर वोटिंग हो रही थी, लेकिन अब वहाँ पर 68% 4 बजे तक का जो आंकड़ा है 68% वहाँ पर वोटिंग हुई है। इस बीच माझा की अगर बात करूँ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अजनाला में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। 79% वहाँ पर वोटिंग हुई है। 4 बजे का ये आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। अमृतसर ईस्ट की अगर बात करूँ तो 56% वहाँ पर वोटिंग हुई है। अमृतसर वेस्ट की बात करूँ तो 51% वहाँ पर वोटिंग हुई है। वहीं गुरदासपुर की अगर मैं बात करूं तो फतेहगढ़ चूड़िया में वहां पर 68% अभी तक वोटिंग हुई है। गुरदासपुर की ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वहां पर 65% अभी तक वोटिंग हुई है। वहीं पठानकोट की अगर मैं बात करूं तो पठानकोट में भी ओवरऑल फिलहाल अगर 4 बजे का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो 75% वहां पर वोटिंग हुई है। हॉट सीट्स की अगर मैं बात करूं तो लंबी में 78% वोटिंग हुई है 4 बजे तक। गिद्दड़बाहा की अगर मैं बात करूं तो 75% वहां पर वोटिंग हुई है। मलोट की अगर मैं बात करूं, मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में ये तीनों आते हैं, 81% वहां पर वोटिंग हुई है। और इस बीच भटिंडा के रामपुरा फुल की मैं बात करूं जहां पर शिरोमणि अकाली दल का हमेशा दबदबा रहता है, वहां पर 84% जो है 4 बजे तक का ये आंकड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 69% 4 बजे का ये आंकड़ा है। जी बिल्कुल मोनिका। हले तक हालांकि पूरी तरह असी कह नहीं सकते कि वोट फीसद जो है सामने आ गया, क्योंकि हजे भी कुछ लोग होंगे जो पोलिंग बूथ के अंदर होंगे, वोट पा रहे होंगे। तो पूरा आंकड़ा जल्द ही सामने आए क्योंकि 7 बजे जो है PCV की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी चोन कमीशन की, उदो पूरी स्पष्टीकरण हो पाएगा। पर इस विचाले इन्ना जरूर जानना चाहूंगी मोनिका कि हजे तक जो आंकड़े की गल की जाए तो केड़ा हल्का है जिथे सब तो ज्यादा वोट हुई है ते केड़े हल्के दे विच घट फीसद होया है? बिल्कुल, इस बीच इंदर एक अपडेट मैं दर्शकों को देना चाहती हूँ कि 5 बजे तक के अगर आंकड़े की बात करूँ तो 70% ये अभी अपडेट हुआ है कि 70% वहाँ पर जो है वोटिंग परसेंट जो है अभी फिलहाल 70% बताया जा रहा है। 5 बजे का ये आंकड़ा है। और फिलहाल रामपुरा फुल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 84% सबसे ज़्यादा वहाँ पर वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल। तो रामपुरा फुल दे विच बहुत वोटिंग हुई है। सिकंदर सिंह मलूका दा यह विधान सभा हल्का 84% उत्थे वोटिंग हुई है। अब होर भी बहुत सारे हल्के ने जिथे खूब वोटिंग हुई है। पर इंदर जिस तरह दे नाल मोनिका ने दस्सिया कि 5 बजे तक 70% वोटिंग है, तो लग नहीं रहा कि लास्ट टाइम का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि लास्ट जेडे वोटर्स ने 7 तो 8% वोट कर देंगे। बहुत घट चांसेस हैं। बिल्कुल। फिर भी असी कह सकते हैं कि इस बार वोटिंग काफ़ी हद तक हुई है, क्योंकि गौरव इस तो पहला जे असी आंकड़े देखिए तो शायद जो वोटर है अपने घरों चों बाहर बहुत घट निकलते सन, पर हुण वोटर भी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। पर असल तस्वीर सामने आएगी 7 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चोन कमीशन के वालों। तो इस विचाले पुनित परिंजा जो है जलालाबाद तो साढ़े नाल जुड़ चुके हैं, राजन गुसाई अमृतसर तो साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। तो साढ़े पत्रकार ग्राउंड जीरो तो लगातार कवरेज कर रहे हैं। सब तो पहले पुनित तुहाडे कोल आना चाहूँगी, इस वेले किन्ने फीसद वोटिंग की जे गल की जाए जलालाबाद दे विच हुण तक दर्ज की गई है? इंदिरा का जलालाबाद की अगर आप वोटिंग की गल करें तो 72 तो 75% जी वोटिंग है वो दसी जा रही है कि जलालाबाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटिंग जी पई है। फिलहाल जिथे मैं इस टाइम खड़ा उत्थे वोटिंग जी बिल्कुल तरह बंद कर दी गई और जो इतने गेट से मेन वो भी सील कर दिए गए हैं। और EVM मशीन जी है तुम देख सकते हो अंदर कि पूरी कोई भीड़ नहीं है, गड्डी अंदर लगी है। इतों EVM मशीन जी बकायदा उन्होंने पैक करके उतो सील करके उस तो बाद जो निर्धारित जो ITI है उत्थे लैके जाया जाएगा और उत्थे ही
11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ITI ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲ ਖੁੱਲੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਪੁਨੀਤ, ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੂਥ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ? ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਗੌਰਵ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੂਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੂਥ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੂਥ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਜੋ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ? ਜੀ ਇੰਦਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਈ 61% ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, 61% ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। 4 ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲ ਰੋਡ, ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ITI ਕਾਲਜ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਉੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵੀਐਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਪੁਨੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲ ਓਵਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਚਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 70% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਸਪੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 70% ਵੋਟਿੰਗ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੋਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਕੇ ਸਿੰਘ 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 73% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 75% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਗੌਰਵ ਤਾਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 68% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ VOTING ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 78% VOTING ਇਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 80 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀ। 81% ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 73% VOTING ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ VOTING ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 78% VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚ 75, ਮੋਗਾ ਚ 67% ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ 74% ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ बिल्कुल फाजिलका जो कि बॉर्डर एरिया भी है, बॉर्डर हल्का है, तो इतने 76% वोटिंग एक अच्छा आंकड़ा ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਆंकड़े ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 76% ਵੋਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਦਵਾਂ। 74% ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਬਾਇਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗੈਸਟ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 73% VOTING ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਲੂਆਣਾ ਚ VOTING ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਲੂਆਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 83% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਧ VOTING ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਧ VOTING ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ VOTING ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿੰਨੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 74% ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ VOTING ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਬੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 78% ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ 75% ਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 81% ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 64% VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 74% VOTING ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 76% ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 85% ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 83% ਸੀ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 85%, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ 72% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 76% VOTING 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 64% ਜੋ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਲਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਖੁਦ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੀਸਦ ਜੋ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 66% ਇੱਥੇ VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 75%, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਨਾਨਗਰ 57 ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 59% ਤੇ ਬਠਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 71% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 67 ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ 68% ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜੋ ਹੈ ਗੌਰਵ ਦੇਖਿਏ ਆંકੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ VOTING ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 75% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਚਿਹਰਾ CM ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਵੀ 64% ਹੁਣ ਤੱਕ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਖੇਮਕਰਨ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 62% VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਟੀ 'ਚ 69, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 71, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 72% VOTIंग हुई है। बिल्कुल, तो एक हल्का काफी अहम रखता है, एक वोट काफी अहमियत रखती है। तो एक फीसदी दे नाल जो है वो अंकड़े च फर्क पै जाता है, वोट फीसदी च फर्क पै जाता है। पटियाला की गल करी जाइए तो 5 बजे तक 73% पटियाला दे विच वोट फीसद दर्ज किया गया, यानी कि 73% वोटिंग हुई है पटियाला। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा हल्का है, जद्दी हल्का है, तो बेहद अहम क्योंकि इत्थे मुकाबला जो है हुण
ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 67% ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 75% ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ। 78% ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਹੱਦ ਤੱਕ 60% ਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਫਗਵਾੜਾ 69% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ ਫਗਵਾੜਾ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ 67% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲੱਥ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 63% ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹੁਤ VOTING ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 63% ਦੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਲੰਧਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਵੀ ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁੱਲ VOTING ਹੈ 68%। ਬਿਲਕੁਲ, NRI ਬੈਲਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਹੈ NRIs ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 71% VOTING ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 69%, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 70%, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 72% ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 74% ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 62% ਹੀ 70 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ, 62% ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 62% VOTING ਆਲ ਓਵਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 70% ਨੇੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ VOTING ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ VOTING ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ VOTING 70% ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮ 84 ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਉੱਥੇ 69% ਜ਼ਰੂਰ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ 49% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 49%। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ VOTING ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 67% 5 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇहद ਅਹਿਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 69% ਵੋਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ 66% ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ 66% ਵੋਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੋ 70 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2,20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਪੜ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ VOTING ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, CLP ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ, 69% ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 68% ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦੀ, ਉੱਥੇ 74% VOTING ਹੋਗੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਹੈ, BJP ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੌਰਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਗਜ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਗਜ ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੱਕਰ ਜੋ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 73% ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 73% ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਟਪੂਰਾ, ਜੈਤੋਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ 83% VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 70% VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 75%, ਭਦੌੜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 68% ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 68% VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ 70% VOTING ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 84% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 84% VOTING, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 84% ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਉਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ VOTING ਹੋਈ ਹੈ 75% VOTING, ਯਾਨੀ ਕਿ 2012 ਚ ਜਿੰਨੀ VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਨੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 80% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 75% VOTING ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।